बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शपक दासे कसान चे दागलू का हवाले सरा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई चे द क़ियामत पर रोज़ बांधी भाग द क़ियामत रोज़ चे द हिसाब किताब रोज़ बवी भाग द क़ियामत रोज़ चे हर सड़े बा खपल गुनाहों की डूब हुई, हर सड़े बा नफ्सी नफ्सी आलम शिकार हुई, हर सड़े बा नफ्सी नफ्सी गई पैदा के टेम के बा शपक दासे कसानी चे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पा आगू तरफ ता अडू गोरिम नो आगू तरफ ता अडू तवज्जुम न कई चे हाग द क़ियामत रोज़ चे हर सड़े बदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ता द मग़फ़िरत तमा कई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफ तबई मखवी और दा उम्मीद बसाती चे ज़मंग रब चे कम दे आगा माफ़ की। लेकिन याद उसाते दशपक कसान दासिरी चे हदीस शरीफ की राजी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई चे दी कसानो मग़फ़िरत कौल खुलर खबर दा बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पा दू तरफ ता अडू गोरिम नो और दो बद गुनाहों न पाक की और बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पा दाशपक कसान पर जहन्नम के यानी पर दर्दनाक असाब की बा दू दाखिले दाशपक कसान सूख सूखती पगोर सरे वाले मुसलमानों कचरी तर वो सब बोले तासो हम पदिशपक कसानों के दाखिले नफिल फोर द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा इस्तग़फ़ार हो गई जगह चे द मर्ग से पता न लगी इंसान सटिम की दुनिया न लाड़शी बेतौबी लाड़शी तौबा वो न की वो यकीनी तौर पर दे बखसारा की दे और कचरी इंसान तौबा की वो यकीनी तौर पर अत्ताइबु कमन ला ज़ंबा तौबा कौन के दा सिरे चे गोया दाड़ू द सरा गुनाह खड़े रह दे बदी की अव्वलने कस हागा चे हदीस शरीफ की राजी चे दरोजन बादशाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पा दरोजन बादशाह तरफ ता नजर रहमत न की बल्कि दा इंसान बा द गुनाहों बम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ की बल्कि दर्दनाक असाब की बेदाखिली नन सबा की चिकम दरोजन जमंगा सुमरा सरकारी खलक थे द इलेक्शन परोज़ों की घट घटी वादे की लेकिन चकला कोर्सी तो रसी यकीनी तौर पर ब्याह वादी ही रही की बल्कि ब्याह आवाम बांधी जुलम की आवाम पर टिक्सों बांधी आई अशियानी की और यकीनी तौर पर ढेर खलक दासरे चागा बुरी चियार दुख बमजू सर रे पकोसो बांधी नासी मजी की याद उसाते दास दरोजन बादशाह या दरोजन वजीर या चीज़ कम कस्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यो मकाम मरतबोर की बचा बांधी कायम की यानी हुकूमत उलवर की उहदौलवर की वजारत उलवर की और पता की दे खल्क उसरा दरोग हुई खल्क तो दरोग हुई खल्क धोखावर की यकीनी तौर पर दासी कस दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द क़ियामत पर बांधी दासी बादशाह तरफ था दासी दरोजन बादशाह तरफ तबा दासी दरोजन वजीर तरफ तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द क़ियामत पर बांधी अड़ू दूरी नो बल्कि दासी इंसान बा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर जहन्नम की दाखिल दा अव्वलने कसते द्वेम कस तकबुर कौल वाला फ़कीर यानी हागा कस चेगा फ़कीर दे सोसरम निश्चे लेकिन दा हागीना बावजूद अगर तकबुर की पलारी बांधी जी और नूर खलक जगम दे जानना कम गड़ी ये खुद तकबुर आगा सड़े के जमाल दौलत दूसरे यार सोसरवी नो हागा की ज़ाहिर खबर दा इंसान दे अगर तकबुर के नो हागी हालत की हम इंसान तकबुर न दे पकार बल्कि तकबुर हराम दे हदीस शरीफ की राजी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई चिदकिम इंसान पसड़ की दराई द दाने बरा हम तकबुर दे इंसान पसड़ की हुई दासी इंसान पर जहन्नम तजी दासी इंसान जन्नत निशित दे जगह चे तकबुर दादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिफत दे अल्लाहु अकबर मंग चिगलोई अल्लाहु अकबर द टोल अगर ज़ात उच्चत ज़ात अगद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे बाकी इंसान दासी हैसियत दे इंसान चिदियो नुतफ़े न पैदा शवे दे और दी इंसान दे ज़िंदगी से गारंटी मिश्चे चिकल भी इला उन्हें अटैक राशि तो बिल्कुल मसबा कबरी उजी दा इंसान भी तकबुर की वो यकीनी तौर पर चिदे तकबुर की दे जान गौर गड़ी तार चाला वो यकीनी तौर पर दे शिर की जान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सा पकीबर की बड़ाई की दे जान शामिल तो जग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दास इंसान नापसंदीदा दे या ख़ास कर हाँ इंसान चिदे फ़कीर दे गरीब दे मिस्कीन लेकिन तहागी न बावजूद उन्हें तकबुर की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर दासी इंसान तरफ था द क़ियामत पर बांधे नजर रहमत न की बल्कि दा इंसान में जहन्नम तजीब दगा शांति द्रेम कस हागा बूढ़ा जानी हागा कस चिकन बुढ़ावाली दौरसी दहागी न बावजूद हागा जिना की तो दासी इंसान मुबारक की जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए जिद्दी इंसान तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द रहमत पर नजर न गुरी बल्कि दा इंसान चिकल द बुढ़ावाली द देवरसी बुढ़ापी दौरसी ज़ाहिर खबर अदा द इंसान का ख्वाहिशात भी ख़त्म शी लेकिन तहागे न बावजूद दी इंसान ख्वाहिशात ख़त्म शी थी लेकिन तहागे न बावजूद हम दिल गया दे जिनाकारी की बदकारी की
چې په دې حالت کې چې د چې کوم مردانه قوت ته هغه ختم شوی دی بوډاپه کې اسیم ختم شي لیکن د هغې نه باوجود دی را لګي د الله رب العزت ډر او خوف د په زړه کې نشته او را لګي بیا هم زناکاري کوي نو الله رب العزت ګوره داسې بوډاکار ځاني چې کوم دی داسې بوډا داسې ځاني چې کوم بوډاپۍ ته ورسېد د هغې نه باوجود هغه زنا کوي نو الله رب العزت به د قیامت پر ورځ باندې داسې بوډا ځاني ته نظر کرم نه کوي بلکې داسې انسان اړو مغفرت نشته د داسې انسان ټکانه هغه جهنم ده دا دریم کس څلورم کس هغه کس چې هغه تجارت کوي هغه کاروبار کوي لیکن دروغو قسمونه خوري په هره خبره باندې هغه قسم خوري د قسم په ذریعه باندې هغه خپل تجارت کوي یاد وساتئ زما مسلمانانو ورونو ډېر شه کسان داسې چې هغه دا سوداګري کوي په هغې کې دروغ وي د دروغو قسمونه خوري نو هغه خپل حلال مال چې کوم دی هغه په ځان باندې حرام کړي نو یاد وساتئ په حدیث شریف کې راځي چې کوم سچا امانتدار تاجر وي نو د هغه حشر به الله رب العزت د قیامت پر ورځ باندې د انبیاء کرام علیهم السلام سره کوي د شهدا سره به کوي د صدیقین سره به کوي دا څه معمولی خبره نه ده چې یو سړی تجارت کوي کاروبار کوي او په صحیح طریقې سره کوي په امانت سره کوي نو د هغه حشر به د چا سره د انبیاء کرام علیهم السلام سره وي او کچري په دې کې د دروغ وي د دروغو قسمونه خوري داسې انسان طرف ته به الله رب العزت د قیامت پر ورځ باندې نظر کرم نه کوي بلکې داسې انسان بیا ټکانه جهنم دی دغه شانتي پنځم نمبر احسان جتانے والا هغه کس چې په خلکو باندې احسان وکړي او د هغې نه بعد په هغې باندې هغه احسان جتاوي چې ما ستا سره دا ښېګړه کړې یو انسان راولګي د بل چا سره ښېګړه وکړي او بیا رالګي هغه به یې جتاوي چې ما ستا سره دا ښه کړي ما ستا سره دا ښه کړي نو الله رب العزت دا انسان خوښ نه دی ځکه چې تعالی معلوم الله رب العزت درکړلی او بیا دا مال تا د الله رب العزت په نوم باندې ورکو او نو بیا رالګي په دې باندې ته احسان جتاوي هغه ته چې ما ستا سره دا ښه کړي یقیني طور پر دا عمل الله رب العزت خوښ نه دی ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى په قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي چې خپل صدقات خپل خیرات هغه مزایا کوي د څه په ذریعه باندې یعنی د احسان په ذریعه باندې د احسان جتاولو په ذریعه باندې یا دغه شانتي د خلکو ته تکلیف رسولو په ذریعه باندې هغه خپل احسان مجتاوي داسې نه چې تاسو چا سره احسان وکړئ داسې نه چې تاسو چاته صدقه ورکړئ خیر ورته ورسوئ او د هغې نه بعد هغه باندې هغه احسان جتاوي یا رالګي هغه ته بیا نقصان رسوي داسې عمل الله رب العزت ناپسندیده دی بلکې الله رب العزت کچری انسان داسې وي چې هغه احسان جتاوي خلکو سره ښه کوي بیا وروسته هغه احسان جتاوي ښېګړه جتاوي چې ما ستا سره دا ښېګړه کړې نو الله رب العزت دا خبره خوښه نه ده بلکې کچری موږ چا سره احسان وکړو پکار دا ده چې په هغې باندې بیا موږ احسان نه جتاو بلکې هغه د الله رب العزت لپاره موږ ورکو او د هغې بدله موږ د الله رب العزت نه غواړو بهرحال کچری موږ په الله رب العزت باندې هغه بد پرېږدو د قیامت په ورځ باندې به الله رب العزت خپل د شان په مطابق موږ تاسو له د هغې بدله راکړي لیکن کچری موږ هغه احسان جتاو کړو یو خو موږ خپل معلوم ورکو د هغې نه باوجود به الټه موږ ګناهګار هم شو بلکې د جهنم حقدار به ټهراو شو نو یقیني طور پر الله رب العزت داسې انسان نه بخي بلکې د قیامت پر ورځ باندې دې انسان ته نظر کرم نه کوي بلکې دا انسان به الله رب العزت د جهنم په کنده کې غورځوي احسان جتاول والا دغه شانتي شپږم نمبر د مور پلار نافرمانه چې کوم کس د مور پلار نافرمانی کوي الله رب العزت د قیامت پر ورځ باندې د نظر کرم نه کوي بلکې دې انسان به الله رب العزت د دې جرم په وجه باندې الله رب العزت به د چې کوم ګناهونه دي هغه نه معاف کوي بلکې د جهنم کندې ته به غورځوي مسلمانانو نن سبا کې زمونږ ستاسو په معاشره کې موږ ګورو چې د مور پلار سره کوم سلوک کیږي په قرآن مجید کې الله رب العزت چې د شرک نه منع کړله د هغې نه بعد الله رب العزت څه فرمایلی وبالوالدین احسانا خپل د والدین سره سلوک کولی احسان سره کولی د هغوی سره د بدلې کار به نه دی کول پکار چې هغوی زموږ سره احسان کړلی زموږ سره ښېګړه کړله موږ به ورسره ښه کوو که چېرې هغوی موږ سره نه کړي موږ به ورسره نه کوو نه بلکې د مور پلار په باره کې الله رب العزت په قرآن مجید کې څه فرمایي ولا تقل لهما اف خپل مور پلار ته به اف اورم نه وایي اف دا یو لفظ دی اف تا ولې دا خبره وکړه نو اف هم د خپل مور پلار مخکې نه کوئ د مور پلار ډېر غټ احسانات دي به موږ تاسو باندې هغه مور پلار چې موږ وړوکې ماشوم یو د هغې نه والې تر هغې حده پورې موږ ورسئ چې موږ قوت ته ورسو طاقت ته ورسو د هغې نه بعد بیا موږ راولګو احسان فراموشي شروع کړو هغه خپل مور پلار ته بیا تکلیف رسو د یقیني طور پر په دې باندې الله رب العزت ډېر ناراضه کېږي یو حدیث شریف کې راځي حضرت جبرائیل علیه السلام داسې انسان لپاره به دعا کړله چې هلاک دي شي
تباہ او برباد دي شي هغه انسان چې مور پلار بوډاپي ته ورسي داغه په ذریعہ باندې د جنت حاصل نکي. نو جناب محمد رسول الله امام الانبیاء جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې امین ویلي چې کوم انسان داسې وي چې داغه مور پلار بوډاپي ته ورسي او د داغه خدمت ونه کی داغه په ذریعہ باندې د ځان باندې جنت واجب نه کی، یعنی د جنت ځان لپاره یقیني طور پر د مور پلار د خدمت کول دا ځان لپاره خپل دنیا او آخرت دواړه جوړولي، او یقیني طور پر چې کوم کسان خپل د مور پلار نافرمانی کی هغه په دنیا کې موږ خپل په سترګو لیدلې چې هغه په دنیا کې الله رب عزت ذلیل کړلی تباہ او برباد کړی دي. د مور پلار چې کوم کسان د مور پلار نافرمانی کی هغه آخرت ته نه پاتې کیږي بلکې د هغه سره حساب په دنیا کې شروع شي. چې کوم انسان خپل د مور پلار نافرمانی کړله تاسو ګورئ وای ګورئ په دې دنیا کې غزل شوی دی تباہ او برباد شوی دی او د آخرت عذاب خپل پځې دی. نو د مور پلار سره حسن سلوک کولی یو واقعه سره بیان کم. په حدیث شریف کې راځي او صحابي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خاطر راغی وی فرمایله چې اے د الله رسوله زما پلار زما د اجازه ته بغیر زما مال استعمالي. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولګید دا هغه پلار راوغو او چې کله پلار راوغو او کسان پسې لاړو نو دغه پلار دې چې کوم وخت کې دا پته ولګی چې زما زوی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته زما شکایت لګولې چې زما پلار زما مال کې تصرف کوي زما مال چې کوم دی هغه زما د اجازه نه بغیر خرچ کوي. نو په دغه ټیم کې د یو اشعار ویلو عربي کې هغه اشعار دي یقیني طور پر په هغه کې هغه ګیله کړله چې ما خپل د دې زوی سره څومره احسانات کړلي چې دې وړوکی و چې لغونه به دې بیمار و نو زه به بېچینه وم چې دله به خوب نه ورته نو ما به د شپې خوبونه نه کولو د ده د وجې نه چې کوم دی زما زندګي اجیرن وه او چې کله ده ته به تکلیف و نو ټول نه زیات تکلیف به ما ته او چې کله دی به په راحت کې نو ما ته به راحت و چې کله دی به په تکلیف کې نو ما ته به تکلیف و. ما خپل طاقت ضایع کړلی او ده ته مې طاقت ورکړلی نن چې دې مقام ته ورسېد نن د زما لپاره یو داسې روی اختیاري چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته زما شکایت کوي یقین وکړي چې کله دا اشعار ده ویلو جبرائیل علیه السلام فوراً راغی الله رب العزت راولېږه چې الله رب العزت فرمایي الله رب العزت یقیني طور پر چې کله هغه اشعار ویل الله رب العزت علیم بذات صدور دی د زړونو چې کوم رازونه دي په زړه کې دننه سختي خیال راشي نو هغه الله رب العزت اوري او د هغې نه باخبر دی نو دی پلارې د په زړه کې دا اشعار ویل دا شعرونه او الله رب العزت په عرش باندې هغه شعرونه واورېدو او جبرائیل علیه السلام نبی علیه السلام خاطر راولېږه چې نبی علیه السلام ته ووایه چې کله دا پلارې راشي د ده نه به لومبې دا تپوس وکړي چې کوم اشعار تا چې کله دا خبر در ورسېد په کوم ټایم کې چې کوم تا اشعار ویلو په زړه کې هغه اشعار لومبې ووایه بیا به وروستو فیصله کوو. نو چې کله هغه د هغې صحابي هغه پلار راغی نو نبی علیه السلام ته وفرمایلو تا چې کوم اشعار ویلو په زړه کې تا چې کله خبر در ورسېد چې ستاسو شکایت کړلی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نو چې کله تا دا خبر در ورسېد تا په زړه کې چې کوم اشعار ویلو هغه اشعار ما ته لږ واوروه. نو هغه صحابي هغه پلارې هغه په ژړا شو چې زما رب په زړه کې ما یو څو اشعار ویلو هغه زما رب په عرش باندې واورېدو په ژړا شو هغه اشعار بیان کړو. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې صحابي ته هغه زوی ته یو فرمایلو چې زه سمو ته غوسه شو وی فرمایلو چې تم ستا د پلارې او ستا چې څومره مال دی هغه ستا د پلار دی په دې کې هغه د اختیار دا حاصل دی چې هغه په دې کې تصرف وکړي. یقیني طور پر د مور پلار دومره غټ مقام دی دومره غټ د مور پلار یو مقام دی مرتبه ده که چېرې دا غواړئ چې په دنیا او آخرت کې کامیاب شئ نو خپل د مور پلار خدمت وکړئ د هغو نافرماني ونه کوئ او که چېرې نافرماني وکړئ نو په دنیا کې به هم ذلیله کېږئ په آخرت کې به هم الله رب العزت پورې د نظر رحمت چې کوم د الله رب العزت کرم دی رحمت دی او د هغې چې کوم نظر دی هغه به الله رب العزت چې د الله رب العزت چې کوم نظر کرم دی هغه تاسو طرف ته نه متوجه کېږي بلکې داسې انسان به الله رب العزت د قیامت پر ورځ باندې د تا ډګوري نو بلکې په جهنم کې به ورځي چې کوم انسان د مور پلار نافرماني کوي. بیا د ساتي دا شپږ ګناهونه د دې تر اوسه پورې کې جري په دې کې ستاسو نه کمی کوتاهي شوي په دې کې تاسو مبتلا یې نو دې نه باندې توبه استغفار وکړئ آینده لپاره د دې ګناهونو نه ځان وساتئ. یو دروغجن بادشاہ، نمبر 2 متکبر فقیر، نمبر 3 بوډا زانی او دغه شانتي څلورم نمبر په دروغو باندې قسمونه خوړه او دغه په ذریعہ باندې تجارت کول او دغه شانتي د احسان جتاول والا او شپږم نمبر خپل د مور پلار چې کوم دی نافرمانی کول والا. دا شپږ داسې کسان دي چې د قیامت پر ورځ باندې الله رب العزت دو طرف ته نظر کرم نکي. الله رب العزت ته دعا ده چې الله رب العزت موږ تاسو د هر قسم له ګناهونو نه موږ تاسو حفاظت وکړي او الله رب العزت
خپل چې کوم حقوق دي حقوق الله او حقوق العباد ادا کولو توفیق راکړي. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.